ಬ್ರಾಂ ಬ್ರೀಂ ಬ್ರೌಂ ಸಹ ಬುಧಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಧ ಹೇಗೆ ಲಗ್ನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಫಲಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಬುಧ. ಆದರೂ ಹತ್ರ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. 5 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ 88 ದಿವಸಗಳು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿ ಟಿ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಲಗ್ನದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೋಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಕರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು. ದಯಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸು. 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಖಂಡಿತ ಕಲಿತೀರಾ. ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ವಿತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ವಿತ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಒಂದು ವಿ ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. The planet Mercury is named after the messenger of the Roman gods, because even the ancients could see how swift and fleeting it is in the sky. But it wasn't until recently that scientists began unraveling Mercury's many mysteries. Mercury is the smallest planet in our solar system. Its diameter currently measures just over 3,000 miles, about the size of the continental United States. Like Earth, Mercury is a terrestrial planet with 3 main layers: a core, a mantle, and a crust. Only Mercury's crust has no tectonic plates. Also, its iron core is enormous by comparison, making up 85% of its radius, while Earth's inner and outer core account for just 55%. Because of the core's exceptional size, it's had a surprising influence on Mercury's overall size by causing it to shrink. The hot iron core has slowly cooled and contracted over the planet's 4.5 billion years. In doing so, it pulled Mercury's surface inward and has caused the planet to shrink radially by more than 4 miles. This shrinking planet is also the planet closest to the Sun, orbiting our solar system star at an average distance of roughly 36 million miles. Such proximity affects Mercury's atmosphere, or rather, the lack of one. It only has a very thin exosphere, which is traditionally the outermost layer of a planet's atmosphere. This exosphere is made of oxygen, sodium, hydrogen, helium, and potassium, all whipped up from the planet's surface by solar winds. The lack of atmosphere and close proximity to the Sun also makes Mercury a planet of extremes. The surface temperature can climb to 800 degrees Fahrenheit during the daytime and fall to 290 degrees below zero at night. Mercury's proximity to the Sun is also the reason behind its age-old reputation of being swift and fleeting. The Sun's gravity pulls harder on Mercury than any other planet, and like all planets, Mercury travels in an elliptical orbit, slowing down when it's farther away from the Sun and accelerating as it draws closer. Clocking in at an average speed of over 100,000 miles per hour, Mercury slings around the Sun in just 88 days. From Earth, Mercury is difficult to observe because it's fleeting and so close to the Sun. And so far, it's only been visited by 2 spacecraft, NASA's Mariner 10 and Messenger. Those missions gave us much of what we know today, but future ventures are in the works with high hopes of revealing more of Mercury's secrets. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ 5.79 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 14ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು 4879 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದ್ದು ಭೂಮಿಗಿಂತ 3ರಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಬುಧನ ತೂಕ ಭೂಮಿಗಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ -173 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 427 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬುಧ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 88 ದಿನಗಳು. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಕೇವಲ 88 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ 1408 ಗಂಟೆಗಳು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಾದ್ರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿ 1408 ಗಂಟೆಗಳು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಗ್ರಹ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 5.4 ಗ್ರಾಂ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 5.51 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬುಧನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಬುಧನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರುವ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನವಿರುವ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಭಾಗದ ಉಷ್ಣಾಂಶ 427 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಾಪಮಾನ -173 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬುಧ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಬುಧನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಭೂಮಿಯ 38%. ಬುಧನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಭೂಮಿಯ 38%ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಧನಲ್ಲಿ 38 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ತೂಗುತ್ತಾನೆ. ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 13 ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13 ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಧನನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೇ 9, 2016ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮುಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 11, 2019ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುನಃ ಬುಧನನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ 4.7 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರ ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 59 ದಿವಸ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 59 ದಿವಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 59 ದಿವಸ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು 24 ಅವರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ 12 ಅವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತನ್ನಂತಾನು ಸುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ 437 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಂದು ಸೈಡು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡು -173. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣನೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 35-36 ಹೋದರೆ ಸೆಕೆ, 45-50 ಹೋದರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಿಲ್ಲಿ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬರೀ 50 ಡಿಗ್ರಿ, 50 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 60 ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 70 ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ 437 ಬರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಟ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ಕಬ್ಬಣ ಕಾಯಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಣ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು -173. ಐಸ್ಗಿನ ಐಸು. ಒಂದು ಕಡೆ ಐಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾದಿರೋ ಕಬ್ಬಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ವಿಸ್ಮಯ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಸಣ್ಣದು, ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಗ್ರಹ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 88 ಡೇಸ್, 88 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ 360 ದಿವಸ, 365 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ 360 ಡೇಸ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ. 88 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಡೇ ಭಾಳ ನಿಧಾನ. ಡೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತಂದರೆ 59 ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 24 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಲೆಕ್ಕ. ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಯಾವತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ?
ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ 88 ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ 88 ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅಚ್ಚರಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸಸ್ಯಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ, ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಡುತ್ತೋ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ. ಚಂದ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದಲ್ಲೇ ಭೂಮಿನ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಸುತ್ತಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಬಂತು ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ? ಮಣ್ಣು ಅಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ರು ಮಣ್ಣು. ರೋಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಗಿತಾ ಇರಿ, ಮಣ್ಣೆ, ಕ್ರಸ್ಟ್, ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಮಡ್. ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಿಮಗೆ ಮಾಲ್ಟನ್ ರಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕಲ್ಲು ಕಾದು 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 ಒಂಥರ ಲಾವಾರಸ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಹೋದರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಐರನ್ ಕ್ರಸ್ಟೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐರನ್ ಕ್ರಸ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಸ್ಮಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ದ? ಒಂದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದೊಂದು ಜಾಗ, ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬುಧನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ. ಮೊದಲ ರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬುಧ ದಶಾ, ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾನು ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡೋದು. ಲಗ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಶಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುತ್ತದು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಶಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಶಿ, 100% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಶಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ದಶಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ರಾಶಿಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು, ಅದರ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ದಶಾ ಪ್ರಾರಂಭ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದಶಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನು ದಶಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ರಾಶಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಡೋಂಗಿ, ಪಕ್ಕಾ ಡೋಂಗಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಡೋಂಗಿ. ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ದಿನಾ ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದಶಾಗಳು, ಭುಕ್ತಿಗಳು, ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ, ಪ್ರತ್ಯಂತರ ಭುಕ್ತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ರಾಶಿ ಮೇಲಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಜ್ಯೋತಿಷನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ ನಮ್ಗೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 5 ಲೆವೆಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಶಾ ಭುಕ್ತಿ, ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ, ಪ್ರತ್ಯಂತರ ಭುಕ್ತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ 2 ದಿಂದ 3 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 4 ರಿಂದ 5 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲೇ 3-4 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಪ್ರತ್ಯಂತ ಭುಕ್ತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭುಕ್ತಿವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಆ್ಯಪ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಳಕ್ಕಿನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವಾಗ 100% ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬುಧ ದಶಾ ಭುಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲಾಭ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೀನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ತಾಟ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೃಷಭಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವೃಷಭ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೌಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬರೆದು ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸಡನ್ ಬಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುಧ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಈ ಫಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬುಧ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಕಿರಿಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮಾರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಹೋಗೋಣ. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದವರು ಬುಧನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿಂದ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಫರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಾಧಾರಣ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನವಿಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಬುಧನ ದಶಾ ಭುಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿನ್ನಡೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬುಧ ದಶಾ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ
ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಬೇರಿತನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಬುಧ ದಶಾ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬೇಡ, ನಾನೇನೋ ಬೇರೆದು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆವಿ ಟೆನ್ಷನ್, ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೃಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ರಾಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು, ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ, ಮೈಕೈ ನೋವು, ನರ್ವಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಶೀತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಆಸ್ತಮಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚೆಕಪ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಅವರ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧನ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬುಧನ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬುಧ ದಶಾ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ, ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ದಶಾಭುಕ್ತಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಶಾ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಭುಕ್ತಿ ಈವೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲ್ತಿರೋರಿಗೆ ದಶಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭುಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದಶಾ ಭುಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳೋಣ, ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ. ನಾನು ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ದಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಒಂದೊಂದು ದಶಾ 10 ವರ್ಷ, 19 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಗುರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. 16 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. 16 ವರ್ಷವೂ ಆ ಮನೆದೇ ಬರೋಲ್ಲ ಫಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ದಶಾ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಅವನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಫಲಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನು. ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭುಕ್ತಿಗಳೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುರುದಶ ನಡೆದ್ರೆ, ಗುರುದಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮದುವೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಶಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ದಶಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಶಾ ಬರೀ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಭುಕ್ತಿ ಇಸ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್. ಭುಕ್ತಿ ಇಸ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್. ಅವನು ಬಂದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ಗೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಏನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಭುಕ್ತಿ, ಅದೇ ಡ್ರೈವರ್. ಆವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಸ್ಸು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭುಕ್ತಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ರೈಟ್ 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಶಾ ಭುಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಬಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಪರೇಟರ್ ಓಡೋದೆಲ್ಲ ಭುಕ್ತಿಗಳೇ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಲಾಭ. ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ
ಖಂಡಿತ ಇದು ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಟೈಮ್, ಗುಡ್ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಟೈಮ್. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇದು ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ, ಸಂಧಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಜರ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಹೋಗೋಣ. ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ. ಸೂಪರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಬುಧ ದಶಾ, ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದೊಂಥರ ನಿಮಗೆ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಡಿಷನಲ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ದಶಾಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಕಲಿತಾಗ ಯಾವ ಸಮಯ ಫೇವರಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ, ಈಗ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಈಗೇನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಕಮ್ಮಿ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ಕನ್ಯಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗಲಾಟೆಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ 50-50 ಇದ್ದಂಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಲಗ್ನಗಳು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಿರಾಮ ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ US ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಈ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು US ನ್ಯಾಷನಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UK ಇಂದ ತುಂಬ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಸ್ಕಟ್, ದುಬೈ, ಅಬುದಾಬಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಒಬ್ರು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ. US ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಟು, ನಮ್ಮದು ಡೇ ಟೈಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಮು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅಬ್ರಾಡಿಂದ ತುಂಬ ಜನನೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ನನ್ನದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡೋದು. ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ, ಬರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ನಮ್ಮದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯುಷ್ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಗೋನು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆಯುಷ್ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನಂದೊಬ್ಬರದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಯುಷ್ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಐದರ್ ಆಯುಷ್ ಟಿ ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಾರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಾರು ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನೀವೇನೋ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1000 ವೀಡಿಯೋಸು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತುಲಾ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲಾ ಲಗ್ನ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲ, ತುಲಾ ಲಗ್ನ. ತುಲಾ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ, ವೆರಿ 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 ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್, ಹಿನ್ನಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ದಶಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಬಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೊಂಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೋ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5812 6812 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದರೂ ಬರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಟಫ್ ಅದು. ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೂ ಇಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು, ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ. ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಭಯ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡು, ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಜೀನಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಜೀನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ದೀಪನ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೊಯ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಡ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಜೀನಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ 100%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 11,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 11,500 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 12 ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಸಾಕು, 12 ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬಹಳ ಜನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ದುಡ್ಡು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಏನು ಇದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿದೇ ಇರೋರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರೋರು ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬರದೇ ಇರೋರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅದವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸತ್ಯ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, 100% ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 1000% ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೀರ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವಲು ಅಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವಲು. ಸೊ ಅಂದರಿಗೂ ವಂದನಮಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮು. ತುಲಾ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್, ಜಾಬ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಶಾಭುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವುದೋ ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಮನಸ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಂತೇನು ಮೇಜರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾರು ನಾನು ಬುಧದಶ ಬುಧಭುಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಯಾವ ಗ್ರಹ ನೋಡಿದ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮದುವೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಭುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ 2ನೇ ಮನೆ, 7ನೇ ಮನೆ, 11ನೇ ಮನೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಾಧಿಪತಿ 2ನೇ ಮನೆ, 7ನೇ ಮನೆ, 11ನೇ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಸಬ್ಲಾರ್ಡಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮನೆ, 7ನೇ ಮನೆ, 11ನೇ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕನ್ ಮದುವೆ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈವೆಂಟ್, ನಾನು ಈವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 25 ಆಯಿತು, 26 ಆಯಿತು, 27 ಆಯಿತು, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, 30 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಜೀವನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿತ್ತೋಯ್ತಾ ಏನು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಸೊ ವೃಶ್ಚಿಕದವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಹೇಗೋ ಅದು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನುರ್ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಧನುರ್ಲಗ್ನ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಧನುರ್ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಧನುರ್ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಕೆಲಸ, ಹೆವಿ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೆವಿ ಜಾಬ್, ಹೆವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜಯ ಮಾಡ್ತೀರ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕ, ಬಟ್ ಅದು ಸಾಧಾರಣನೇ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅದು ಇದು ಬೇಡ, ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಧನುರ್ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಮಕರ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮಕರ ಲಗ್ನ. ಮಕರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಮೇಲೆ, ಮಕರ ಲಗ್ನದವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕರ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಯೂಶಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ.
ಈಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೋಷಕರಿಗೆ. ಸೊ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಟೈಮೆಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಅಡಿಕ್ಷನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ 12 ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ 12,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ 11,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 70% ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಧನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, 12 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅವ್ರವ್ರವ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತರ ನಾಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಇಂತಿಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು 2 ಅವರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PDF ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಾಳ ಹೈಟೆಕ್ಕು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ವಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗುರೂಜಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ, ಬ್ಲೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನು ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಮೆತ್ತಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾದಿ, ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 12,000 ಜನ ಮುಟ್ಟಾಳ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, 12,000 ಜನ ಬಂದು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಳ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕಲಿಬೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, 200 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ 500 ಜನಕ್ಕವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. 12,000 ಜನದವರೆಗೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರನ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಳ್ಯದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ನಮನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಮಕರದಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು, ಹಣ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 50-50, ಸರಸ ವಿರಸ. ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಕುಂಭ ಹೇಗಿದೆ? ಕುಂಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಕುಂಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡಿ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಿ, ಮೌನವಾಗಿರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅದೂ ಆಗಿಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ದೇವರಾಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ತಪ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ನಾವು, ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಯಸಬೇಕು, ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಕು? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನೂ ಅನ್ನೋಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಣ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು? ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆತನದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎತ್ತಿಡಿಬಾರ್ದು. 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಗವಂತ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 12,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, 15 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಕಲಿತೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಇದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ಯಾರೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ರಿಪೇರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ಹೋಗ್ತಾ ಡೌನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಂದ್ವಿ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಇಡೋಣ ಅಂತಂದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ವಿ, ಇದನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೇನು ಆವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರ ಡಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬದುಕುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಂದು ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಂಪಾದನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಣ, ಕುಂಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸು ತುಂಬ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಬಾಟ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬುಧನ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಬುಧನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ? ಬುಧನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮನೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಹನ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಮೀನ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ
ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳೇ. ಓಕೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವಾಹನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ, ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ 10th ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು. ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾಡಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲಿ, ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಜನ ಬರಬೇಕು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೂರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ನಂಬರು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನನೂ ಬೇಡ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹನುಮಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.